السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان، افغانستان، بھارت، امریکہ اور دنیا بھر سے ملنے والی اہم خبریں پیش ہیں۔ پاکستان کی جیل میں بند سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پیر کو بدعنوانی کے الزام میں اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل کی ہے۔ عمران خان کو اس ماہ کے شروع میں 14 سال اور ان کی اہلیہ کو 7 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ ایک اور خبر کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے ایک بار پھر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں پر زور دیا ہے کہ وہ غیر ملکی کرنسی کی ترسیلات کا بائیکاٹ کریں۔ عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نے یہ بات اڈیالہ جیل میں اپنے وکلاء اور میڈیا ٹیم کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ پاکستان میں حالیہ مہینوں اور سالوں میں کارکنوں کی ترسیلات زر میں اضافہ اور مضبوط رجحان دیکھنے میں آیا ہے، اور اس مالی سال کے اختتام تک ترسیلات زر تقریباً 35 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان نے پاکستان چین دوستی کو نشانہ بنانے والے بے بنیاد الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران چین مخالف تقریب میں مبینہ شرکت پر میڈیا کی ایک روز قبل قیاس آرائیوں کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں نے پچھلے ہفتے اطلاع دی تھی کہ محسن نقوی نے واشنگٹن میں نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا NFC کے ایک پروگرام میں شرکت کی تھی، جو چینی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف ایک سیاسی تحریک ہے۔ پاکستانی وزیر داخلہ عسکریت پسندی سمیت باہمی تشویش کے امور پر امریکی قانون سازوں سے بات کرنے کے لیے امریکہ میں تھے۔ نقوی نے اتوار کو نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی اور انہیں پروپیگنڈا قرار دیا۔ تفصیلی رپورٹ کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ طالبان کی تعلیم کے لیے وزارت اعلیٰ نے افغانستان میں طالبان حکام کی جانب سے خواتین طالبات کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دینے کے مبینہ معاہدے کے رد عمل میں کہا کہ وزارت کے اس سلسلے میں کسی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اطلاعات کے مطابق افغانستان میں برسر اقتدار طالبان حکام نے طالبات کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی مشروط اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ طالبان حکام نے کہا تھا کہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کے مرد سرپرستوں کو بھی ان کے ساتھ پاکستان جانے کے لیے ویزا دیا جائے تو انہیں تعلیم کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ چین اور بھارت کے اعلیٰ سفارتکاروں نے معاف کیجیے گا چین اور بھارت کے اعلیٰ سفارتکاروں نے اپنے ملکوں کے درمیان مزید تعاون کا مطالبہ کیا ہے، تاہم پیر کو بیجنگ میں ہونے والی ملاقات کے دوران ایک دیرینہ سرحدی تنازع کے بارے میں عوامی سطح پر بیانات دینے سے گریز کیا۔ چین کی سرکاری شنہوا نیوز ایجنسی نے وزیر خارجہ وانگ یی نے اعلیٰ بھارتی عہدیدار وکرم مسری سے کہا کہ فریقین کو ایک دوسرے پر شک کرنے کے بجائے رابطے جاری رکھنے چاہیے۔ بے گھر فلسطینیوں نے پیر کی صبح سے شمالی غزہ کی طرف واپسی شروع کر دی ہے۔ تقریباً 1 برس سے وسطی اور جنوبی غزہ کی پناہ گاہوں میں رہنے والے فلسطینی خاندان گدھا گاڑیوں اور رکشوں میں سامان لاد کر اپنے گھروں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ فلسطینی پیر سے شمالی غزہ کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ دوسری جانب لبنان کے جنوبی علاقوں اور غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
लबनान की वजारत सेहत का कहना है कि फायरिंग के वाकयात में 22 अफराद हलाक और 124 जख्मी हुए हैं। इसराइल ने कहा है कि नवंबर सन 2023 में हिजबुल्लाह से होने वाली जंगबंदी के मुआहदे के मुताबिक 60 दिन के अंदर उसकी फोर्सेस के लिए लबनान के जुनूबी इलाकों से इनखला मुमकिन नहीं है। इतवार को व्हाइट हाउस ने भी एक बयान जारी किया है कि लबनान और इसराइल में होने वाला मुआहिदा 18 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा, जबकि अमरीका उसकी निगरानी कर रहा है। क्रेमलिन ने पीर को कहा कि वो अभी तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुमकिना मुलाकात के बारे में अमरीका की जानिब से सिग्नल्स का इंतजार कर रहा है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि वो राब्ते के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरफ से ये नहीं बताया गया कि ऐसा कब और कैसे होगा। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉफ ने नामानिगारों को बताया कि अभी तक हमें अमेरिका की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला है। ट्रंप ने जुमेरात को सहाफियों को बताया कि वो लड़ाई के खात्मे के लिए किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए फौरी तौर पर पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने जुमे को ट्रंप की एक ज़हीन और अमली आदमी के तौर पर तारीफ करते हुए कहा था कि अगर वो सदर होते तो सन 2022 में तनाज़ा शुरू ही न होता। अमेरिका की जानिब से पाबंदियों के इंतबाह के बावजूद जुनूबी अमेरिका का मुल्क कोलंबिया अमेरिकी फौजी तैयारों के जरिए अपने तारिकीन वतन की वापसी पर रजामंद हो गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि दोनों ममालिक में इत्तेफाक हो गया है कि कोलंबिया अपने तारिकीन वतन को बगैर किसी रुकावट के कबूल करेगा और ये अमरीकी फौजी तैयारों के जरिए ही कोलंबिया पहुंचाए जाएंगे। तारिकीन वतन की वापसी पर इत्तेफाक के बाद व्हाइट हाउस ने इतवार को रात का एक बयान जारी किया कि अमेरिका ने कोलंबिया पर पाबंदियां और टैरिफ आयद करने के मामले को अभी रोक दिया है, ताहम इन पाबंदियों का मुसव्वदा मौजूद रहेगा। व्हाइट हाउस ने मुतनब्बिह किया कि कोलंबिया की जानिब से मुआहदे पर अमल न करने की सूरत में इस मुसव्वदे पर दस्तखत हो सकते हैं। हर साल 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे यानी यहूदियों के कत्लेआम की याद में मनाया जाता है। उस दिन उन 60 लाख यहूदियों को याद किया जाता है जो दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी के नाजियों के हाथों हलाक हुए थे। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजों ने पोलैंड में वाक़ एक ऐसे बड़े हिरासती मरकज को आज़ाद कराया था जहां लाखों यहूदियों को कैद रखा गया था। उस कैंप में तकरीबन 11 लाख लोग हलाक हुए। उन्हें कभी गोलियां मारकर, कभी बम धमाकों से और कभी गैस चेम्बर्स में जहरीली गैस से हलाक किया गया था। तफसीलात के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। भारत के यौम जमहूरिया पर इतवार को नई दिल्ली में खुसूसी परेड का इनेकाद किया गया। रवां बरस इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सोबियांतो तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब में भारत की सदर द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी शरीक थे। भारत में 26 जनवरी को आईन नाफिज होने की खुशी में होने वाली इस तकरीब में फौजी ताकत और सकाफती रंगों का मुजाहरा किया जाता है। भारत से ही एक और खबर के मुताबिक नई दिल्ली के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज चनाब पुल पर तेज रफ्तार वंदे भारत ट्रेन चलाने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। ये रेलवे पुल लगभग 1270 फुट बुलंदी पर तामीर किया गया है। वेस्टर्न इंडियन रेलवे कॉरपोरेशन की निगरानी में यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसका मकसद कश्मीर के अहम मकामात को मिलाना है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए बराह रास्त पेश की, और पॉडकास्ट और वेब साइट पर हमारा ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सादिया जेब रांझा
اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔